Good evening. Last class, we had started our discussion on Negotiable Instruments Act. We had an elaborate discussion on types of negotiable instruments, and we were continuing our discussion as to classification of negotiable instruments. What are the various types of negotiable instruments? In which I discussed about bearer instrument, order instrument. Then we went on to discuss foreign instrument and inland instrument. And we also discussed about ambiguous instrument. Today, we have to discuss about one more type of instrument called as inchoate instrument. Inchoate instrument. Now, before I get into the concept of inchoate instrument, I would like to introduce one more concept, which is very important when it comes to understanding of negotiable instruments. There is one more important concept which is to be kept in mind before we get into the concept of inchoate instrument. So the concept is hold. The concept I say as holder. So when it comes to a negotiable instrument, person who holds the instruments with an entitlement to receive payment. Person who holds the instrument with an entitlement to receive the payment is called as holder. Holder is a person who holds the instrument with an entitlement to receive the payment. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವಂತ ರೈಟ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಹೋಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡರ್. One is person whom we call as holder. The other one is called as holder in due course. One is to be called as holder. The other one is to be called as holder in due course. The other one will be called as holder in due course. Now, what is the difference between a holder and holder in due course? So, I have an instrument. I will give it to you. When I give it to you with the right to collect the money in that particular instrument, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, you will be called as holder. Now I am giving it to you just for safe custody. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೋ, ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you are not holder. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. You are just a person who is in possession of the instrument. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ಐ ಟೇಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೈಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಆ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿಫ್ಟ್ ಯು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನಿ. ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ಯು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ರೈಟ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸಚ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. Now, a person may receive it
either as a gift or as a donation or as a consideration. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿ, ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮೇ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಐದರ್ ಆಸ್ ಅ ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ as a or for consideration. The person who receives the instrument to whom the entitlement is transferred, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, such a person is called as holder. Now if the person is receiving the instrument as consideration, when he is getting it for consideration, ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅವ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ such a person is called as holder in due course. So holder is a person to whom the instrument is transferred and who has the entitlement to receive the money. ಗಿಫ್ಟ್ ತಗೊಂಡವನು ಹೋಲ್ಡರ್, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡವನು ಹೋಲ್ಡರ್. ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ತಗೊಂಡವನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಹೆಡ್ ಹೋಗಿ ಏನಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ he will be considered as holder in due course. Holder in due course. So this difference is very essential for us to determine the further characteristics. So holder ಮತ್ತೆ holder in due course ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. is a person who holds instrument with a right to receive payment thereof. On the other hand, holder in due course is a person who ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, such a person will be called as holder in due course. This classification is important, though this topic is not there in our syllabus. To understand the future topics that we are going to discuss, this particular categorization becomes important. ಈ categorization important ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ಕದ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ. ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅವನನ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, he should have the entitlement of the instrument. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ he'll be considered as holder. ಅದೇ ಅವ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು he'll be considered as holder in due course. One step ahead, holder in due course ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Now speaking about next type of instrument, we are discussing about inchoate instrument. Or this can also be this can also be called as incomplete instrument. Inchoate or incomplete instrument. So when A transfers an instrument to B, when A transfers the instrument to B, either blank or without filling the amount. ಒಂದ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್, ಅವ್ರು ಏನೂ ಬರೆಯದೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಬಟ್ with authority to fill specified sum of money, ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿದೌಟ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ಎ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಬಿ ಟು ಫಿಲ್ ಇನ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. This type of instrument where the particulars of amount is not mentioned is called as inchoate instrument. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, inchoate instrument ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ incomplete instrument. Such an instrument is called as inchoate or incomplete. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು incomplete instrument ಅಥವಾ inchoate instrument ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬರಿಬೇಕು. ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. So what happens is, in this type of instruments, let us say A has given the instrument to B with the authority to write amount of 5 lakh rupees. Sorry, 2 lakh rupees. 2 lakh rupees ಬರಿಬಹುದು. Up to 2 lakhs you can fill in. ಅಪ್ ಟು 2 lakhs ಫಿಲ್ ಇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಿ ಎಂಡೋರ್ಸಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಬಿ ಎಂಡೋರ್ಸಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಸಿ. ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಿ ಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. B endorses the instrument to C by filling in an amount of 1.5 lakhs. Authority ಇದ್ದದ್ದು up to 2 lakhs fill ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಅವರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.5 lakhs ಬಂತು. ಆಗ 1.5 lakhs fill in ಮಾಡಿ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಸಿ ಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿ ವಿಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿ. ಈಗ ಸಿ ಗೆ 1.5 lakhs ಅನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ 1.5 lakhs ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ. ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ರಿಕವರ್ 1.5 lakhs ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ inchoate instrument works. This instrument is called as inchoate instrument. Now, sometimes what happens is, you see, A has authorized B to fill in an amount up to 2 lakh rupees. 2 lakh rupees ತನಕ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಿ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬಿ ಫಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 2.5 lakhs. ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 2 ಲಕ್ಷ ಬರಿಬೇಕಾದಲ್ಲಿ 2.5 lakhs ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು 2 lakhs ಗೆ. ಬಿ 2.5 lakhs ಬರೆದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ 2.5 lakhs ಅಂಡ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿ. C obtains it in good faith. C ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. C obtains it in good faith. Now, if the stamp value is equivalent to amount 2.5 lakhs, 2.5 lakhs ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 3 lakh rupees ವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. 3 lakh ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 lakh rupees ಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Now when B gives the instrument to C by filling an amount of 2.5 lakhs, how much can C recover from A? C ಹೋಗಿ A ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಸಿ ಯ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ದೆನ್ ಸಿ ಕೆನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 2 lakh rupees. ಸಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗೆ ಯಾವ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು
ಅದೇ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಬೆಟರ್ ಟೈಟಲ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನ ಟೈಟಲ್ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಪ್ ಟು 2 lakh rupees, 2.5 lakh rupees ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎ ಇಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಎ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಿ ಬಿ ಗೆ ಗುಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2.5 lakh rupees. 2.5 lakh rupees ತನಕ ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. Even though the authority was only up to 2 lakhs, since C is acting in good faith, since C has obtained it for consideration, C can recover entire amount of 2.5 lakhs. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಬಿ ಫಿಲ್ಸ್ an amount of 4 lakhs in the instrument and gives it to C. ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರೆದು ಸಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2.5 lakhs ಇರುವಾಗ ವಿ ಸೆಟ್ 2.5 lakhs ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್. Now in this case you should remember C can recover only to the extent of 3 lakh rupees, even though the amount written here is 4 lakh, but there is a protection in the form of stamp value. Only to the extent of stamp duty can be recovered. Stamp duty ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಕೋಹೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬೈ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ತನಕದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕೋಹೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ಕೋಹೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್, an incoherent instrument is blank or incomplete instruments. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಮೌಂಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫಿಲ್ಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ such an instrument is called as incomplete instrument. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, incomplete instrument ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Where a person signs and delivers to another a blank or incomplete stamped instrument, incomplete or stamped instrument, he authorizes other person to complete a negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by stamp value. When a person signs and delivers to another person blank or incomplete instrument, he authorizes the other person to complete a negotiable instrument for any amount not exceeding amount covered by stamp. When negotiable instrument is so filled up, person signing the instrument becomes liable in capacity in which he has signed to any holder in due course for such instrument. The liability of the signer is restricted to amount specified in the instrument which is covered by stamp. It may be noted that no person other than holder in due course, ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. No person other than holder in due course can recover from the person delivering the instrument anything in excess of the amount intended to be paid by him. ಅವನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕೋಹೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕೋಹೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, an example is given. A owed rupees 500 to B. B ಗೆ 500 rupees ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. He gave a stamped and signed promissory note to B, leaving blank space for amount. And B filled 700 rupees in the space left for amount. In this case, B cannot recover 700 from A as B is not a holder in due course. ಯಾಕೆ? ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಇರಬೇಕು.
he can recover only 500, which A intended to pay. If after completing the promissory note of 700 rupees, B transfers it to C, a holder in due course, then C will be entitled to recover full amount of 700 if stamp affixed is sufficient to cover 700. 700 ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟಾಂಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ರೆ C 700 ಅನ್ನು ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Otherwise cannot be recovered. So this is what you have to keep in mind. So inchoate instrument ಕೇಸಲ್ಲಿ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, holder in due course can recover up to amount written on instrument subject to stamp. Holder can only recover up to authorized amount. Holder can only recover up to authorized amount. Authorized amount ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. This is what is inchoate stamped instrument. So this is the important thing to be kept in mind with respect to inchoate instrument. Is it clear to us, everybody? The next topic, ambiguous instrument, is already discussed in yesterday's class. So next thing that we have to understand is how negotiation happens in case of negotiable instruments. We said negotiable instruments are transferable from one person to another person. Negotiation means transfer of entitlement. ನಿಮಗಿರುವ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಖಾಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಿಸಿಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರುವುದಲ್ಲ, ರಾದರ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಎಂಟೈಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುವ ರೈಟ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. Negotiable instruments is freely transferable from one person to another person. Negotiable instrument ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Negotiable instrument ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ the particular process is called as negotiation. Section 14 of Negotiable Instrument Act states that when a negotiable instrument is transferred to any person with a view to constitute the person holder thereof, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಹೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is to be deemed as have been negotiated. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Thus there is a transfer of ownership of the instrument. ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. Modes of negotiation. See, we said two types of instrument are there. One is bearer instrument, one is order instrument. Bearer instrument means the person who bears the instrument will get the right to receive the payment. Order instrument means the person whose name is written on the instrument only will get the payment. So, bearer instrument ಅನ್ನು negotiate ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ very simple. ಹೇಗೆ? ತೆಗೆದು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ he will get the right to receive the payment. By delivering it to the other person, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the instrument is said to be negotiated. It is bearer instrument. ಆ ಬೇರರ್ ಚೆಕ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರರ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇರಬಹುದು, ಬೇರರ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರಬಹುದು, ಎನಿಥಿಂಗ್. If you physically deliver it, ಅದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಹುದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬಹುದು, either ways. If you physically give it to the other person with an intention, ಖಾಲಿ ಕೊಡುದಲ್ಲ, intention ಇರಬೇಕು, with an intention of transferring the ownership to such other person,
I will call it as negotiation. Whereas ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದನೇದು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬೋತ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Writing the other person's name and signing it so that he can receive the payment instead of you. ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಎರಡೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಖಾಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ, ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಖಾಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಸರೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಹಿಮ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. To make him the owner, to negotiate the instrument validly, both things has to happen together. ಯಾವುದು? ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು. Only when endorsement and delivery are combined together, I will say the negotiation is complete in case of order instrument. ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. Let us see an example given. X drew a check for 50,000 rupees payable to Y and delivered it to him. ಚೆಕ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ವೈಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೈ ಎಂಡೋರ್ಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್. ವೈ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಝೆಡ್ ಹೆಸರು ಬರೀತಾನೆ, ಪೇ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಬರೆದು he keeps his check in the table drawer. Subsequently Y dies. Subsequently Y ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ವೈ ಸಾಯ್ತಾನೆ. And check was found by Z in Y's tables drawer. ಝೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದ್ಸಲ ವೈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಡ್ರಾವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. In this case, Z does not become the holder of the check. Z holder of check ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ವಾಲಂಟರಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೈ ಡೆಲಿವರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ there are some things which you have to keep in mind. Promissory note, bill of exchange or check payable to bearer is negotiable by delivery thereof. Transfer of possession ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Exception, a promissory note or bill of exchange or check delivered on condition that it is not to take effect except in certain event is not negotiable unless such event happens. Example, a holder A, the holder of negotiable instrument payable to bearer, delivers it to B's agent to keep it for B. The instrument is said to be negotiated. ಯಾರಿಗೆ? B agent igalla B. The holder of negotiable instrument payable to bearer, which is in the hands of A's banker, who is at the time the banker of B. B ಗೂ ಕೂಡ ಅವನೇ ಬ್ಯಾಂಕರ್. Directs the banker to transfer the instrument to B's credit. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲಿಗೆ B ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The banker does so and accordingly now possesses the instrument as B's agent. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಯಾಕೆ? ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎ ಪರವಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿ ಪರವಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಇಂದ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರಾದರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡೆಲಿವರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ. Some of the important points regarding delivery. ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಡೆಲಿವರಿ ಮೇ ಬಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್, ಡೆಲಿವರಿ ಮೇ ಬಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ತನಕ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಡೆಲಿವರಿ. Actual delivery takes place when the instrument changes the hand physically. Constructive delivery takes place when the instrument is delivered to the agent.
clerk or servant of the endorsee on his behalf, or when the endorser after endorsement holds the instrument as an agent ಅವನ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. When an instrument is conditionally or for special purpose only, when a instrument is endorsed conditionally or for special purpose only, the property in it does not pass to the transferee, even though it is endorsed to him, unless the instrument is negotiated to a holder in due course. So, ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಿಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್. ಆದ್ರೆ ನೀವದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಯಾವೊಬ್ಬರ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್, he will get the entire. For him, the endorsement is complete. For him, the negotiation is complete. So this thing has to be kept in mind. So example is, suppose A delivers the instrument, A negotiates the instrument to be with some condition. Condition ಹಾಕಿ B ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ B ಯಾವಾಗ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗುವ ತನಕ ಬಿ ಓನರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಬಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿ. ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಓನರ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ, ಆಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿ. ಬಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಸಿ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಬಿ ತೆಗೆದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಿ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ even if condition is not met. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್. ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಹೋಲ್ಡರ್ ಇನ್ ಡ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎಂಡೋರ್ಸಿ ಅನ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್. ಖಾಲಿ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. One more important observation is, if a person makes the endorsement of the instrument, but before the same could be delivered, the endorser dies, then legal representatives of the deceased person cannot negotiate the same by mere delivery. Sir, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಯು ಡೈ. ಅವನಿಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತಲುಪುವ ಮುಂಚೆ, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೊಡುವ ಮುಂಚೆ ಯು ಸೈನ್. Now your legal representative cannot pick the instrument and give it to him. Instrument ತೆಗೆದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಯರ್ ಡೆಲಿವರಿ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವ ಕೈ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ಕೈ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೈ, ನಿಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಹೈಯರ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಿಯರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೀಗಲ್ ಹೈಯರ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀಗಲ್ ಹೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ನಿಯರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಡೆಲಿವರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So these are the points to be carefully kept in mind when it comes to negotiation of the instrument. When it comes to negotiation. So it is 2 points on the negotiation part of the. So to recall, negotiation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ transfer of instrument from one person to another person with an intention of transferring the entitlement thereof. So when the instrument is negotiated, the person who receives the instrument will become the owner of the instrument. So based on the classification of the instrument, there are 2 types of instruments. One is bearer instrument, one is order instrument. Bearer instrument can be negotiated by mere delivery, whereas order instrument needs to be transferred and needs to be endorsed, and then it must be delivered. So endorsement and delivery both must be done, failing which it will not be considered as valid negotiation. Adannu valid negotiation anta consider madudilla. So this is the process to be kept in mind with respect to negotiation of instrument. It is to negotiation of instrument in a point. Moving on further,
The next important topic that we need to see is dishonor of check. Dishonor of check, check bounce ಅಂತ ನಾವು layman language. Check bounce ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? We have to understand this clearly. See, technically speaking, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. When the check is returned back with a notice that there is no sufficient amount to clear the dues in the person who has issued the check. ಡ್ರಾವರ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ that concept is called as dishonor of check. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು dishonor of check ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು dishonor of check ಅಂತ ನಾವು ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, if a particular event must be recognized as dishonor of check, there are some conditions to be kept in mind. First and foremost condition is the check must be issued to discharge a legally enforceable debt. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಚೆಕ್ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you are giving it for consideration, ನೀವು ನನಗೆ ಲಾಫುಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಎ ಚೆಕ್, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಆಸ್ ಅ ಡೊನೇಷನ್, and later on when I deposit the check I find that there is no sufficient amount in your account, check bounce case ಆಗುದಿಲ್ಲ. It will not be considered as check bounce ಅಥವಾ dishonor of check ಅಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Dishonor of check ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ check must be issued to discharge legally enforceable debt. Legally enforceable debt. Legally enforceable debt ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಫುಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿರುವಂತ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ this sections will be applicable. So that should be the debt part. Second one is dishonor ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೀಸನ್ ಗೆ ಡಿಸಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when there is insufficiency of fund. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಶುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ದ ಚೆಕ್? ನಾನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ದ ಚೆಕ್ ವಿದಿನ್ 3 months ಆರ್ ವಿದಿನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Now, once I deposit the check with the banker returns it to me, stating that there is no sufficient fund in your account. ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ಇಂಟಿಮೇಶನ್ ಮಾಡಿದ 30 ದಿನದ ಒಳಗೆ, ವಿದಿನ್ 30 days of receiving the intimation from the bank, I should send a notice ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ನನಗೆ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರದ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ನಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಡಿಮಾಂಡ್ ನೋಟಿಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು? ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ, 30 days ಒಳಗೆ, 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲ 30 days ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. Once you send the notice, if the drawer fails to pay within next 15 days, ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 15 ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ 15 ದಿನ ಮುಗೀತದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ, within 1 month from the end of 15 days, you can file a complaint in the court. You can file a petition in the court. You can file a case in the court or dishonor of check. ಆಗ ನೀವು ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಹುದು. ಆ ಚೆಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ, ಆ ಕೇಸಿಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಚೆಕ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್
to discharge lawful obligation, legally enforceable debt. The check must be returned from the bank, citing the reason of insufficiency of fund. ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ check must be presented to the bank within 3 months from the drawing of check or within validity period of the check. Once the bank gives me an intimation about dishonor of check, I should have made a demand with you to pay the amount within 30 days of receipt from the bank. Once you fail to reply within 15 days of receipt of notice from my end, within next 30 days, I can file a complaint in the court. Complaint by the holder within 1 month with the court. ಇದು ಹೌದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. If a check issued by drawer is dishonored due to insufficiency of fund, the drawer is punishable with imprisonment up to 2 years. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು? ಅಪ್ ಟು 2 years. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೈನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು? ಅಪ್ ಟು 2 times the amount of the check. ಚೆಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಟ್ವೈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಬಹುದು. ಆರ್ ವಿತ್ ಬೋತ್. ಇದು ಎರಡು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕೋರ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್. ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. So these are the important points to be kept in mind with respect to dishonor of check. ರೀಸನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಂಡಿಗೋಸ್ಕರವೇ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಚೆಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 3 months ಒಳಗೆ from the date on which it was drawn, it must be presented. The payee or the holder must give the notice to the drawer of the check. The notice must fulfill the following condition. It must be in writing, must be given within 30 days of receipt of information of dishonor of check from bank. The notice must require the drawer to make the payment of the amount due. That is, payee or holder must demand the money due under the check. Payment annu demand ಮಾಡಬೇಕು. So please go through these point notes so that I can proceed next to the next one.
So here we are. They are giving us further clarity. What are the things to be kept in mind? So if you want to go for a check bounce case, if a check bounce case needs to be filed, what are the things to be kept in mind? The check must be dishonored due to insufficiency of funds. Check must have been presented for payment within 3 months from the date of issue of check. The payee or the holder must give a notice to the drawer of the check. The notice must fulfill following conditions. It must be in writing, written notice ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು. It must be given within 30 days of receipt of information from the bank. ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದು 30 days ಒಳಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿರಬೇಕು. The notice must require the drawer to make the payment of money due on check. ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಆ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Default in payment by drawer. The liability under section 138 is attracted only if within 15 days of receipt of notice. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 15 days ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು 15 days ಟೈಮ್ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 30 days ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 15 days ಇರ್ತದೆ. So 15 days of receipt of the notice from payee or holder, the drawer fails to pay the whole of money due under the check. ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 15 days ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ. 15 days ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಡ್ರಾವರ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ or drawer doesn't make any payment, it is considered as default by drawer. Thus, the cause of action arises on 16th day onwards from the date of receipt of notice from the payee or holder. Following points are worth noting. The complaint must be in writing. Idu case. ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೇಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್. ಕಂಪಿಟೆಂಟ್ ಜುರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Within 1 month from the date when the cause of action arose, that is within 1 month from the last day on which drawer was liable to pay the money to the payee or holder. Complaint shall be made with the court not inferior to that of metropolitan magistrate or judicial magistrate of first class. Metropolitan magistrate ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ. ಯಾವ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಲೌ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವ ಯಾವ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ ಯಾವ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 138 ದಟ್ ಡ್ರಾವರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sometimes what happens is drawer ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಚೆಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೆಕ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. where the drawer makes stop payment order to the banker resulting in dishonor of check, it has same effect as if check has been dishonored. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸಾನರ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೀಸನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಚೆಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಇವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ with respect to section 138. ಇದೊಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ನಾರ್ಮಲಿ ICAI ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿ, ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟರಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ICAI ಮೆಟೀರಿಯಲ್ because since it is very first attempt, possibility is that institute may repeat the question from ICAI material only, or even it may ask questions from the revision test paper that is recently launched. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Yes. Moving on further, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಗುವ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಗೀತು. The next concept that we need to cover is presentment of instrument. Presentment of instrument means presenting the instrument. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐದರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಆರ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Presentment is an important concept when it comes to negotiable instrument.
ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್. ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂತ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೇ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ಅ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್. ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆನ್ ಅ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೇ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ 48 ಅವರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 48 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡಿಸಾನರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿದಿನ್ 48 ಅವರ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ನಾವು 48 ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ bill of exchange for acceptance on Saturday morning 9 o'clock. Sunday is a public holiday. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಡೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇಂದ ಮಂಡೇ 24 ಅವರ್ಸ್, ಮಂಡೇ ಇಂದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ 24 ಅವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 48 ಅವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಲಿಡೇ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ 48 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಫಾರ್ ದ ಡ್ರಾಯಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್, ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟೆನ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ 48 ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ as ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Otherwise, the other parties will be liable. Now, if bill of exchange is directed to be drawee at a particular place ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ at that place only. If drawee not found after reasonable search, bill of exchange is dishonored. Drawee reasonable search ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ bill dishonor ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. We'll be considering it as dishonored. The bill is considered as dishonored. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಕೇಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಟ್ ಅ ಸರ್ಟೇನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿದಿನ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್. ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಅ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೇ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಶಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟೆನ್. ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಕರ್, ಟು ಹಿಮ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಆದ್ರೆ ಡ್ರಾಯಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮೇಕರ್, the person who has made the instrument, to him it must be presented. Bill of exchange case alli adre acceptor, the person who has accepted the instrument, for him it must be presented. Check case alli it must be presented to drawee. Presentment ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. No parties can be held liable if there is any default in presentment of the instrument. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಲ್. ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್, ಇಫ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಇಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಟ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲಾ ಹೇಳ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 9 to 6 will be considered as business hours. If instrument payable after date or site, it must be presented for payment at maturity. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ, after 3 months.
ಪೇಬಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮೆಚುರಿಟಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಪೇಬಲ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ಸ್. You have to keep track of this particular things. Instrument payable at specified place. It must be presented for payment at that place only. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Where there is no exclusive place specified, it must be presented for payment at place of business ಅಥವಾ place of residence. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋ ನೋನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್, ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವರ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ವೇರ್ ಎವರ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್, ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ must be presented for payment within a reasonable time after it is received by holder. ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Delay in presentment for acceptance or payment is excused if delay is caused by circumstances beyond the control of holder. ಹೋಲ್ಡರ್ ನ ಕೈ ಮೀರಿದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಡಿಲೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಸಚ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ? That means negotiable instrument is dishonored on due date. Maker, drawee or acceptor intentionally prevents the presentment. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗ್ತದೆ. Payable at business place and the business place is closed on a business day during usual business hours. ಯೂಶುವಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. If it is payable at specified place and liable party doesn't attend that place, ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಲ್ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನು ಆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ, in that case it is not necessary to present the instrument. Not payable at specified place, liable party not found after due search. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಲಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಟು ಪೇ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದಿದ್ರು ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನೇ ಅಗ್ರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಲಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಲಯಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅಗ್ರಿ ಆದ್ರೆ, ವೈವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Drawer could not suffer damage from want of such presentment. ಡ್ರಾವರ್ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೇನು ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. These are the circumstances in which presentment of negotiable instrument is excused. There is no need of presentment of negotiable instrument. Last part is whenever there is a dishonor of negotiable instrument. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಆನ್ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸಾನರ್ ಆದ್ರೆ ಡಿಸಾನರ್ ಅನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್, ನೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ 18% ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಇಂದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಡೇಟ್ ತನಕ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಡರ್. ಇನ್ ದ event of dishonor of instrument, the holder gets entitlement for these three things. He can recover the amount due on negotiable instrument. He can recover the expenses incurred in presenting, noting and protesting. He can recover interest at the rate of 18% per annum from the due date of payment to date of realization. Realization ಆಗುವ ತನಕ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇದ್ರೆ
ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ದಿನ ಡಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ತನಕ ಅಮೌಂಟ್ ಅವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. These are the points to be kept in mind with respect to negotiable instruments. So overall, negotiable instrument ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have not given us the complete negotiable instrument act. So very little things are there. But make sure that you read each and everything in detail. So now, to great extent, I have made effort. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ negotiable instrument is something that must be elaborately discussed. But ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ರೀಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್. So one more thing I want to bring to your notice, all these videos right from our session 1 are available on YouTube. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್, ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. Make sure that you see them. Also ask your friends, if anyone who is writing the examination and who you know, who doesn't know, who has not attended the classes for this type of these additional topics, make sure that you inform them. So let them also be aware about this. Let them be aware about this and let them also take the advantage of the same. Yes, everything will be available on Fiksha classes. March end, March end, February, no, this March first week or something, we had discussion on few topics, and the continuation was now in the April first week. So whatever was required purely from the examination perspective, of course, this is not the detailed discussion. I can say that detailed discussion requires a lot of time. Purely from the examination perspective, what is relevant has been discussed here. Feel free to get in touch for any doubts. There will be doubt solving also. You can definitely get in touch, and we can solve all the doubts to great extent possible. Yes. So please do well, prepare well for your examination. There are very limited days. Make use of the time available. Get knowledge about this all updated topics and prepare pretty much well. Stick to ICA material. Don't skip ICA material. Stick to ICA material. Definitely, you're going to reach the target rate. Yes. In case of any queries or questions, you can definitely come back. You can ask now. Then we can proceed and wind up the class for today. Okay, then. No, there is no MCQ. Institute has not said that there will be, there's no MCQs, but as far as the current scheme goes, Institute has nowhere said that they'll be asking MCQs. So probably I don't think so there will be MCQs asked in the examination. It will be descriptive paper only, 100 marks descriptive paper. Okay, then. If there are no other queries, we can wind up the session here. Thank you. Take care. Have a good day. All the best. Do well for your examinations.